माँ मान को सम्मान न देके खेल कौन पे खेलुचंदी तांको कोन किछि सुबुनी ना तांको दिसुनी। आगामी दिन रे सी भी प्रस्तुत रुहतु जे यही भोट बैंक कौन करके देखै पारिबो। आमे तो सब गरीब स्तर लोक ना आमे तो धनी घर लोक धनी घर लोक हेति आज राजस्त्र बस्तान पई सम्मान दियंतु। नारी शक्ति देश रे आनिबो दृढ़ प्रगति। आसंता काली 12टा बेला पर्यंत अपेक्षा करूछु सरकार तांको तरफरु किछि निष्पत्ति नियंतु नचत माँ माने जदि किछि विशृंखला करंती एति पई राज्य सरकार दायी रहिबे। सहिबार सबु सीमा टपिला सरकार को कड़ा चेतावनी देले मिशन शक्ति महिला। आसंता काली दिन 12टा जाए धैर्यर सह करिवे अपेक्षा दिन 12 डेले आउ हेबनी सही ब्यारिकेड भांगी विधानसभा रे धसई पसिबे तापरे चाहा हेबो सेथिपई सरकार को टाळटुळ नीति दायी बोली दैछंती बयान। काली मो नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट नयागढ़ ब्लॉक इटामाटी ग्राम पंचायत मोर गोटे इसी भौणी शहीद हो गला। यही रैली ही शहीद हो गला, लड़ाई शहीद हो गला। सरकार जवाब रखी पारिबे कि तार क्षतिपूरण करि पारिबे कि से भौणी रो जीवन फेरई पारिबे कि माँ मान को सम्मान न देके खेल कौन पे खेलुचंदी तांको कोन किछि सुबुनी ना तांको दिसुनी। 2 दिन हलानी एठिकना पड़ी रहिसंदी खरा रे सिजुचंदी केते टेम्परेचर खरा होउची आसी कि तो 5 मिनिट एठी बसी कि देखो कथार अछि निज नामले स्वर्ग देखिबनी तो आस देखो एठी महिला माने कोन होउचंदी केते पदस्तर रहिसंदी जदी आउ 2-3 टा मुंड गड़ी दिबो आपण दायी हेबे कि आसी कि दया करके एठिकना कहि कि जानतु माँ मान को सम्मान आपण छडेबा को किए से हम हक पे लड़ाई करूछु लड़ाई करिवु शेष निश्चित पर्यंत करिवु। प्रशासन नै सारिछि किंतु ए पर्यंत किछि तार आंसर आसिनी। काली गोटे मैडम कर हमर वीडियो रे वायरल हेछि गोटे न्यूज़ दैछंदी से जो न्यूज़ टा दैछंदी मु आज बहुत गुडा क्वेश्चन करिछि आपनक माध्यम रे भी करूछि मु तांको पचारिबा को चाहूछि आमे तो साधारण ऐसी आमे तो आपनक भलिया पंडित नुहे कि एते पाठ पढुआ लोक नुहे आपण बहुत पाठ पढुआ लोक एजुकेशन लोक तो मते टिके कहंतु आपण आमे कोउडा को विश्वास करिवु आपण जो लेटर बाहर करछन सेइडा को विश्वास करिवु ना काली जो कथा रे कहछन ताको विश्वास करिवु। आपण लेटर देखि मंतव्य दियंतु ना आपण गोटे मंतव्य दैछन एमाने होछन जो हमर प्रभाती मैडम काली गोटे मेसेज दैछन से कहछन जे एमाने होछन हमर कोन कम्युनिटी सॉरी निर्वाचित प्रतिनिधि जदि एमान को हम स्थायी कर देबो ताले एमएलए एमपी स्थायी हो जिवे ठीक अछि आपन को कथा रहू आपण मंगिले जे हमें होजु निर्वाचित जो सब प्रतिनिधि अच्छा आपण ताले लांछना कोन पे लगाउछंती हमें बीजेडी रो वोट बैंक बोली जो बीजेडी रो वोट बैंक रे बारंबार आपण क्वेश्चन उठाउछंती सेटा सत कि जदि सत आसंतु सामने सामने कथा हेबा सामने सामने देखिबा एई ओडिसा रे 24 वर्ष रो शासन केनते पलटिला जदि बीजेडी रो वोट बैंक 70 लाख महिला खाइतिले ताहले बीजेपी सरकार एठी गढा न कले गढिला केमिति गठन होला को मन हे गला कि आ गोटे कथा से जो कहिसंती जे जो एमाने 5 वर्ष परे से एमएलए एमपी चेंज हेबे एमाने भी 2 वर्ष परे चेंज हेबे। अच्छा एमएलए एमपी जो चेंज होचंदी से माने कोन 5 वर्ष परे चेंज हेले किंतु से माने सारा जीवन पाई भत्ताटा पाइले एई मां माने कोन पाइले एई मां माने कोन पाइले कहंतु एमान को आपण भत्ता दउछंदी कि किछि तो दउ नांती ना आपनकर जेतेला काम थिला सेतेला खटेले स्वार्थ सरी गला परे एबे तांको आडे दउछंदी कोन पई ए क्वेश्चन रा दया करके आंसर दियंतु मां मान को आपण भत्ता दियंतु आपण निर्वाचन को जेतेबेले आसीथिला सेतेबेले कहले कोन जे प्रत्येक एसएजी मां मान को मो 1000 टंका लाखे भत्ता देबी प्रति मास रे देइछंती आज जाय जो प्रतिश्रुति देइ देले ताको पूर्ण करंतु 9 मास हे गलानी सरकार रहिबार सेटा तो पूर्ण आपण करि परलेनी काहे के रिस्ट्रक्चरिंग करछंती जहां जहां दाबी देइथिले जो प्रतिश्रुति देइथिले से सब दिन पई ए महिला माने ग्राउंड लेवल रे काम करथिले सब मां मानक पई काम करथिले प्रति घर पई काम करथिले सब क्षेत्र रे महिला माने आवाज उठेबे सेति पई आपण प्रस्तुत होई रहंतु जदी हम मानकर दाबी न पूर्ण हबो एटा हम निजस्व राज्य सॉरी नार्य दाबी हम हक रो लड़ाई लड़ुछु हम सम्मान रो लड़ाई लड़ुछु जदी हम सम्मान के हम डगना छड़े लेबे चेष्टा करियो ना आगामी दिन रे हम देखाई देबु ए महिला माने कोन करि परिबे आमंत्रण
ସେମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ସେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଯଦି ଆମେ ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲୁ ତାହେଲେ ବିଜେପି ସରକାର କଲା କେମିତି ମାନେ ଏଠିକି ସରକାର କେମିତି 2025ରେ ସରକାର କେମିତି କଲେ ଯଦି ମା ମାନଙ୍କର ଦାବିକି ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଦାବିକି ଯଦି ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଏ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିବ ଆମେ କାଲି ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଇଛୁ ଯଦି ଆମର ମା ମାନଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ନ ଶୁଣିଲେ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାହା ହେବ ତାକୁ ସେମାନେ ଭରଣ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁନି କ'ଣ କରିବୁ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ରୂପ ସାଜନ୍ତି ତେଣିକି କ'ଣ ହେବ ସେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିବେ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମୟ ଦେଇଛୁ କାରଣ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା କାଲି 12ଟା ପରେ ଭାଙ୍ଗିବ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ଆସିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଆଉ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମୟ ଦେଉଛୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ମା ମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମା ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବାସ୍ ଆମର ଏ ଲଢ଼େଇ ଆମେ କଥାର ଭାଷାରେ କହିହେବନି ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କାହିଁ କେତେ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ଆମକୁ ବୃଥା କରିଦେଲେ ସରକାର ମାନେ ଭାଷା ବି ଆମ ମୋର ଆଉ ନାହିଁ କେତେ ଖରା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସି ରୁମ୍ର ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ କ'ଣ ଆମେ ସେଇ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଆମେ ବି ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ମଣିଷ ନା ଆମର ବି ଘର ସଂସାର ଅଛି ଛୁଆ ପିଲା ଅଛି ସରି ଅଛି ଦିଦିଟା ମା ଆମର ମରିଗଲେ କ'ଣ ସେ ନାରୀ କି ବାଧୁନି ସେ ବି ଜଣେ ମା ନା ଗାର ତା ପରିବାର ଯେମିତି ଭାସି ଯାଇଛି ଆମର ବି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କହିହେଉନି ତାଙ୍କୁ ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆମ ଦୁଃଖ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନାର ସାମିଲ ହେଇଥିବା ଯେତିକି ମା ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ହେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସିନା ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମେ ସୁଝିବୁ କେମିତି ଆମେ ତ ସବୁ ଗରିବ ସ୍ତରର ଲୋକ ନା ଆମେ ତ ଧନୀ ଘରର ଲୋକ ଧନୀ ଘରର ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମେ ଚାକିରି କରି କୋଉଠି ବସିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଘରର ଲୋକ ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡାମ ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କି 1.5 ବର୍ଷ ରହିଲା ଆମେ ବି ଦେଖେଇଦବୁ ଆମେ କାମ କରିଛୁ 2022ରୁ କାମ କଲୁ 21ରେ କାମ କଲୁ କିଛି ନଥିଲା ଏମିତି ଗଛ ମୂଳର ନା ଘର ଥିଲା ନା କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ୟା ଘର ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲୁ ଖାଲି ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇକି ଝୁଲା ଧରିକି ବସିକି ମିଟିଂଟା କରୁଥିଲୁ ୟା ଘର ତା ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ଆମର ସେତେବେଳେ ପରିଚୟ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା କରିବୁନି କେମିତି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁନର୍ଗଠନ କରିବେ ଆମେ ବି ପୁନର୍ଗଠନ କରିକି ଆଣିଥିଲୁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ନା ସେ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଶୁଣିବେ ଏଇ ତ ଆମେ ଖରାରେ ମରୁଛୁ ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ ଇସି ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ଆମର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଆମର ଦାବି ହେଲା ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଏବଂ ଏସ୍ଏଚଜି ମା ମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବେ କହିଥିଲେ ସରକାର ସେ ତାହା ଲାଗୁ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦକୁ ଆମେ 2001 ମସିହାରୁ କାମ କରୁଥିଲୁ ବିନା ଦରମାରେ ତେଣୁ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକତ୍ରିତ କରି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିବାଠୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ମା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ସହିତ ଆମେ ଲିଡର ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ଡିଏଲ୍ଏଫ୍ ବିଏଲ୍ଏଫ୍ର ଯେଉଁ ଲିଡର ହିସାବରେ ଆମେ ଇସି ହିସାବରେ ଆମକୁ ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାର କାମ ଅଧିକ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେହି ସ୍କୁଟି ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଲୋନ୍ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଇ ସ୍କୁଟି ଆଣିଥିଲୁ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର 6 ମାସ ହେଲା ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଦୁ ଆମର ଦରମା ନାହିଁ ଆମେ FTMA ମିଟିଂ ଫି ବା ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇ କିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ରାଶି ଭିତରେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ମା ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଡେଡିକେଟ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଆଜି ତାହା ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ କି ସ୍କୁଟି ଲୋନ୍ ସୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଉ ଆମେ ଦରମା ପାଉନୁ ଆମକୁ ଦରମା ବି ନ ଦିଅନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଟିକକ ଆମେ ଲିଡର ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଇସି ହିସାବରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମେମ୍ବର ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ତେଣୁ ଆମେ ହେଉଛୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମକୁ
ଯଦି ସାମିଲ କରାଯିବ ନଯିବ ଆମକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ମା ମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏଇ ଦୀର୍ଘ ମାନେ ଖରାରେ ଅଂଶୁଘାତ ହେଇଯାଉଛି, ମା ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବସିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଟିକ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମ ମା ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାରୀ ଶକ୍ତି ଦେଶରେ ଆଣିବ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଗତି। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ମୁଖ୍ୟ, ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ କାମ କରିବୁ, ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ରହିବା। ତ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଆସି ପୁଣି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବସିଥିଲୁ, 2 ଦିନ ହେଲାଣି ପୁଣି ବସିଛୁ। ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥାକୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଧରିବେ ତ ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବୁନି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ଅଟକେଇ ପାରିବିନି, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନୁ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗତ ମାସରେ ବସିଥିଲୁ 10-8 ଦିନ, ଏବେ ଆସି 2 ଦିନ ବସିଲୁଣୁ। କୌଣସି ମାର ଯଦି ଜୀବନ ଯାଏ ଆମେ ତା ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇପାରିବୁନୁ। ଆପଣ କାଲି ବି ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଇଟାମାଟିର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆସିଲା ବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ମା ପରିବାରକୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବୁ କି ସାନ୍ତ୍ୱନା? ଯଦି ଏ ମାଙ୍କର କିଛି ହୁଏ ତ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ତ ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି 12ଟା ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ସରକାର ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ମା ମାନେ ଯଦି କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ।